sir. Approximately 22-25 સ્ટુડન્ટ હતા લાસ્ટ લેક્ચરમાં. Let us start with the previous content, what we have studied. આપણે લાસ્ટ ટાઈમ શું જોયું હતું? વેક્ટર ડાયાગ્રામ ફોર ધ સ્ટાર કનેક્શન ફોર ધ લાઇન ટુ લાઇન વોલ્ટેજ. આપણે જે વેક્ટર ડાયાગ્રામ જોયું હતું એ લાઇન ટુ લાઇન વોલ્ટેજ માટે હતું. So all the line to line voltages are placed at a 120 degree apart from each other. દરેક વેક્ટર એકબીજાથી 120 ડિગ્રી અપાર્ટ અલગ છે અથવા એ 120 ડિગ્રીના ડિસ્પ્લેસમેન્ટ ઉપર છે, જે તમારી સ્ક્રીન ઉપર દેખાઈ રહ્યું છે. So we have studied about this in the previous lecture. Okay, and now we are going to define or determine the conditions for the star line voltage and phase voltage. Line voltage and phase voltage ની વચ્ચે શું રિલેશન હોય છે એ આપણે જોઈશું. So આ તો લાઇન વોલ્ટેજનો વેક્ટર ડાયાગ્રામ હતો. નાઉ વી વિલ ડ્રો ધ ફેઝ વોલ્ટેજ વેક્ટર ડાયાગ્રામ એન્ડ વી વિલ ડિરાઈવ ધી લાઇન વોલ્ટેજ વેક્ટર્સ ફ્રોમ ધ ફેઝ વોલ્ટેજ. ફેઝ વોલ્ટેજ પરથી આપણે લાઇન વોલ્ટેજનો વેક્ટર ડિફાઇન કરીશું અને એના ઉપરથી વોલ્ટેજ લાઇન વોલ્ટેજ અને ફેઝ વોલ્ટેજનું પ્રપોર્શન ફાઇન્ડ આઉટ કરીશું કે હાઉ ટુ વોટ ઇઝ ધ રિલેશન between the line voltage and phase voltage with respect to the connections of star. So આ જે વેક્ટર ડાયાગ્રામ છે જે કમ્પ્લીટલી લાઇન વોલ્ટેજના રિસ્પેક્ટમાં છે, આમાં કોઈને કંઈ ડાઉટ છે? આમાં કોઈને કોઈ ક્વેરી કે ડાઉટ છે? હેલો, does any student have the doubt in this vector diagram related to the? No. આમાં કોઈ ડાઉટ નથી. હવે VYB, VRY, VBR. These are the line voltages. VYB means voltage between the Y and B line. VBR, voltage between the B and R line. VRY, which is the voltage between the R line and Y line. So we will now determine the VYB, VBR and VRY. આપણે VYB, VBR and VRY define કરીશું કોના હેલ્પથી? ફેઝ વોલ્ટેજ. તો ફેઝ વોલ્ટેજ શું છે? લાસ્ટ ટાઈમ આપણે જોયું હતું VRY, VYB, VBR. These are the line voltage. Similarly, VRN means voltage between the one line R and neutral is a VRN. Voltage between the Y line and neutral is a VYN, and voltage between B line and neutral is a VBN. So these are considered as a VPH અને આપણે phase voltage consider કરી શકીએ છીએ. અને phase voltage માઇક કોનું ઓન છે? માઇક ઓફ કરો. માઇક કોનું ઓન છે? હા. So VRN equals to VYN equals to VBN. આ ત્રણે ત્રણ કોમ્પોનેન્ટ equals to VPH લખી શકીએ છીએ. So VPH, VRN, VYN and VBN ના હેલ્પથી આપણે VRY, VYB and VBR વેક્ટર ડાયાગ્રામના રિસ્પેક્ટમાં or ફેઝરના રિસ્પેક્ટમાં આપણે ડિટરમાઇન કરીશું. So let us see through that.
This is three phase. Three phase star connection. So there is one vector. This is considered as a VRN. આ એક વેક્ટર છે VRN. This is the second vector. This is considered as a VYN, and this one is the third vector. That is VBN. VBN. So VRN, VYN, VBN represent the phase voltage. શું represent કરે છે? Phase voltage. Means એક લાઇન and neutral ની વચ્ચેનો જે વોલ્ટેજ છે એ તમારું phase voltage છે. Now you have also observed that there is the 120-degree displacement between the two phase voltage. કોઈ પણ બે phase voltage ની વચ્ચે કેટલો ડિફરન્સ છે? 120 degree નો દેખાય છે? Is it 120-degree displacement between VRN and VYN? Same condition displacement is there between VYN and VBN. Similarly, there will be same. So VBN અને VRN ની વચ્ચે કેટલું ડિસ્પ્લેસમેન્ટ છે? 120 ડિગ્રી નો. ખ્યાલ આવ્યો? સો તમે અહીંયા શું ઓબ્ઝર્વ કર્યું? આપણે VRN મીન્સ ફેસ વોલ્ટેજ કન્સિડર કર્યા છે. તો ફેસ વોલ્ટેજ ના હેલ્પથી આપણે લાઇન વોલ્ટેજ ડિરાઈવ કરીશું. So this is clear that all the voltages in phase have been placed or displaced at a 120 degree. બધા 120 ડિગ્રી ના ઉપર ડિસ્પ્લેસ કરવામાં આવ્યા છે. Now I remove the angle. અત્યારે એંગલ હું એલિમિનેટ કરું છું. આપણે જે ફેનોમિના જે પ્રોસિજર લાઇન વોલ્ટેજ ડિરાઈવ કરવામાં એડોપ્ટ કરી હતી, સેમ પ્રોસિજર વિલ બી ડિપ્લોયડ હિયર. એ જ પ્રોસિજર અહીંયા ડિપ્લોય કરીશું. વેક્ટરનો રિવર્સ પાર્ટ ડ્રો કરીશું. મીન્સ VYN ને 180 ડિગ્રી માઇનસ મીન્સ માઇનસ VYN માં ડિનોટ કરવું છે તો શું કરીશું આપણે? એનો જ એક્ઝેક્ટલી ઓપોઝિટ ડાયરેક્શનમાં એ જ મેગ્નિટ્યુડનો વેક્ટર ડ્રો કરીશું. તો VYN minus VYN થઈ ગયું. This is minus VYN. VRN નો ઓપોઝિટ સાઈડ ડ્રો કરીશું. સો એ શું થઈ જશે? This is your minus VRN minus VRN means opposite vector of the VRN, but direction opposite છે એટલા માટે minus VRN લખ્યું છે. બાકી મેગ્નિટ્યુડ તો જે VRN નો હશે એટલું જ મેગ્નિટ્યુડ minus VRN નો હશે.
there will not be difference in magnitude, there will just be difference in sign because of directions are opposite. The બંને opposite direction માં છે એટલા માટે sign change થશે, magnitude change નહીં થાય. સેમ એવી જ રીતે તમે VBN can be drawn like this in opposite way. તો VBN opposite draw કરો છો તો આને આપણે minus VBN લખી શકીએ, minus VBN. Clear? Now this is indicated by arrow. Now we will have to define the resultant between the two vector. બે વેક્ટર ની વચ્ચે resultant define કરશો તો VRN and minus VYN. આની વચ્ચે અગર હું resultant draw કરું તો it will be like this. આવી રીતે થશે. તો આ બંનેનું resultant શું થશે? બંને લાઇનનો ટર્મ લઈ લો. જે સબસ્ક્રિપ્ટ R આપી છે VRN વેક્ટરમાં, સબસ્ક્રિપ્ટ RN આપ્યું છે, RN માંથી N નેગ્લેક્ટ કરો, N ને ભૂલી જાઓ, ઓનલી લાઇનને કન્સિડર કરો. તો VRN વેક્ટરમાં R will be considered અને માઇનસ VYN જે વેક્ટર છે એમાં ઓનલી Y will be considered. તો તમારો જે લાઇન વોલ્ટેજનો ટર્મ છે એ કેવી રીતે કમ્પોઝ થશે? VRY. Clear? And this will be the resultant of it. Okay, and the angle between the VRY and VRN અને VRN ની વચ્ચેનો જે એંગલ છે એ કેટલો હશે? કેટલો હશે? 30 degree નો. Yes, 30 degree. Okay, this is 30 degree. So there will be the total angle between VRN and minus VYN. VRN and minus VYN ની વચ્ચેનો ટોટલ એંગલ કેટલું થઈ ગયું પછી? 60 degree થશે. So this is 60 degree. Okay. Similarly, હવે કયો વેક્ટર ડિફાઇન કરશું? We will determine the vector between VYN and minus BN. તો આ બંનેની વચ્ચે રિઝલ્ટન્ટ લાઇન ડ્રો કરી દો. આ બંનેની વચ્ચે રિઝલ્ટન્ટ લાઇન ડ્રો કરો. તો this will be like this. કયો વેક્ટર છે અહીંયા? VYN. 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 So we will take the initial subscript. N will be neglected. N neglect થશે. Only line voltage subscript will be taken. So line voltage subscript લો છો. So it can be denoted as a VYD. VYD. So this is the resultant vector derived from the VYN and minus VBN. તો આ બંનેની વચ્ચેથી જે ટર્મ
વી વાય એન્ડ વી બી ને કન્સિડર કર્યું છે, મીન્સ બે લાઇનને કન્સિડર કર્યું છે, એનો રિઝલ્ટન્ટ શું મળ્યું તમને? વી વાય બી. So this is also approximately 120 degree. Same angle phenomena અહીંયા પણ exist કરશે. There will be the 30 degree difference and there will be 30 degree difference. And 30 and 30 was 60. Same procedure will be done over here. Okay, third vector. So it will be આ જે વેક્ટર છે VBN and minus VRN એ બંનેની વચ્ચેનો જે વેક્ટર છે એ શું ડિરાઈવ કરશે? લાઇન વોલ્ટેજ VBR. VBR and the angle position will be similar to the VRY. જે VRY માં જે એંગલની પોઝિશન્સ આપણે ઇન્ડિકેટ કરી છે એ જ પોઝિશન VBR ની રિઝલ્ટન્ટ વેક્ટરમાં હશે between VBN and VBR, between V minus VRN and VBR. So this is the vector drawn by the phase voltages to define or derive the line voltages. मैं તમને કીધું હતું કે આપણે લાઇન વોલ્ટેજ ડિફાઇન કરીશું ફેઝ વોલ્ટેજના હેલ્પથી. તો VRN, VYN and VBN શું છે? VRN, VYN and VBN શું છે? What is it? phase voltage, sir. Yeah, આ ત્રણે ત્રણ કોમ્પોનન્ટ શું છે? ફેઝ વોલ્ટેજ. Now we have defined or derived VRY. VRY define કર્યું છે, VYB define કર્યું છે, VBR define કર્યું છે. So what are these? આ શું છે? Line voltage, sir. આ લાઇન વોલ્ટેજ છે. તો આપણને લાઇન વોલ્ટેજ કોના હેલ્પથી મળ્યું? Sir, vector form માં, sir. હા, વેક્ટર ફોર્મમાં મળ્યું છે. બટ આપણે ફેઝ phase વોલ્ટેજ voltage. ફેઝ વોલ્ટેજના વેક્ટરના હેલ્પથી આપણે લાઇન વોલ્ટેજના વેક્ટર ડિફાઇન કર્યા છે. ઓકે, હવે આ જે વેક્ટર ફોર્મ આવ્યું છે એને આપણે સિમ્પ્લિફાય કરી લઈએ. સિમ્પ્લિફાય કરશો તો તમને લાઇન વોલ્ટેજ એન્ડ ફેઝ વોલ્ટેજની વચ્ચેનું રિલેશન મળી જશે. તો લેટ અસ ગો થ્રુ ડિફાઇનિંગ ધી રિલેશન ડિફાઇન કરી લઈએ તો તમને ઇઝીલી લાઇન વોલ્ટેજ એન્ડ ફેઝ વોલ્ટેજની વચ્ચે જે રિલેશન છે એ તમને મળશે. કેવી રીતે મળશે? લેટ અસ સી ધેટ. તો સૌથી પહેલા VRN, VYN એન્ડ VBN આ ત્રણે ત્રણ કોમ્પોનન્ટની વેલ્યુ ડિફાઇન કરીશું. તો VRN ની વેલ્યુ શું હશે? VRN can be written as a VPH. VRN ને VPH લખી શકું છું? VRN ને VPH લખી શકું છું કે નહીં? Yes, sir. કેમ? કેમ VRN ને VPH લખી શકું છું? Balance condition માં હોય એટલે, sir. ઓકે, બેલેન્સ કન્ડિશનમાં VRN ઇક્વલ્સ ટુ VPH ફેઝ વોલ્ટેજ એને કન્સિડર કરવામાં આવશે. હવે VRN છે તો VRN ને માની લો કે ધીસ ઇઝ એટ ધ રેફરન્સ એક્સિસ. આ VRN રેફરન્સ એક્સિસ છે. તો VRN અત્યારે ફેઝ વોલ્ટેજ કન્સિડર કરવાનું છે આપણે, અત્યારે લાઇન વોલ્ટેજને કન્સિડર ના કરો. ઓકે, તો VRN રેફરન્સ એક્સિસ ઉપર છે જ્યારે, તો આની વેલ્યુ અને રેફરન્સ એક્સિસની વેલ્યુ અને વેક્ટરમાં કોઈ ડિફરન્સ નહીં હોય, તો એંગલ 0 હશે. એંગલ 0 હશે, હા કે ના? હા સર. VRN ને માની લો કે રેફરન્સ એક્સિસ ઉપર છે. ધીસ ઇઝ યોર રેફરન્સ એક્સિસ. ધીસ ઇઝ યોર
ઓકે, ધીસ ઇઝ યોર રેફરન્સ એક્સિસ. તો આ જ રેફરન્સ એક્સિસમાં VRN સેમ એક્સિસ ઉપર છે, તો રેફરન્સ એક્સિસ ઓમેગા ટી અને VRN ની વચ્ચે કોઈ એંગલ નથી. if there does not exist the relation, there does not exist the angle. હેલો, આવાજ આવે છે મારી? હા સર. યસ સર, આવે છે અવાજ. સ્ક્રીન દેખાય છે? સ્ક્રીન દેખાય છે બેટા? યસ સર. હા હા સર, સર. ઓકે. પેલો પગાર આવે એટલે જમા કરવા જ પડે. ના ના, પેલો પગાર હેલો, હા, VRN ને VPH એંગલ 0 લખી શકું છું. એંગલ આપણો 0 છે કારણ કે VRN એન્ડ રેફરન્સ વેક્ટર એન્ડ VRN ની વચ્ચે કોઈ એંગલ નથી, તો વી કેન રાઇટ ઇટ એઝ અ VPH 0. તો આને જ્યારે તમે હોરિઝોન્ટલ કોમ્પોનેન્ટ એન્ડ વર્ટિકલ કોમ્પોનેન્ટના હેલ્પથી સોલ્વ કરો છો, તો શું લખી શકીએ? VPH ઇન્ટુ cos, જે તમારો હોરિઝોન્ટલ કોમ્પોનેન્ટ છે, ઓન ધ એક્સ એક્સિસ cos 0 પ્લસ ઇમેજિનરી કોમ્પોનેન્ટ j sin 0. તો વેલ્યુ શું મળશે તમને? cos 0 ની વેલ્યુ શું છે? cos 0 ની વેલ્યુ બેટા શું છે? હા, cos 0 ની વેલ્યુ 1 છે. મીન્સ ઇટ ઇઝ 1 પ્લસ j sin 0 ની વેલ્યુ 0 સર. sin 0 ની વેલ્યુ 0. તો જ્યારે તમારો VRN R ફેઝ તમારો સેમ વેક્ટરમાં છે, ત્યારે VPH will be
unity means maximum. Okay, next we will consider the next phase. Second phase consider કરીએ તો vyn. vyn રેફરન્સ વેક્ટર થી કેટલા ડિગ્રી ડિસ્પ્લેસમેન્ટ ઉપર છે? vrn અથવા રેફરન્સ વેક્ટર થી 120 ઉપર છે vyn. so we can write vyn vyn equals to vyn equals to સર આનો ખબર પડી સર. શું નહીં ખબર પડી? હા, RUE સર, RUE. એટલે આ એટલે શું મીન્સ vrn નહીં ખબર પડી કે vyn કેવી રીતે લીધું એ ખબર નહીં પડી. આ સર તમે ડિગ્રી નું કીધું ને એ RUE સર, એ કરો તો ઓલું પેજ હતું ઈ સર. ઓકે, vrn ને રેફરન્સ વેક્ટર માન્યું છે આપણે. vrn જે એક્સિસ ઉપર છે, સપોઝ આ રેફરન્સ વેક્ટર છે તો vrn થી vyn કેટલા એંગલ ઉપર છે? 120 120 ડિગ્રી. આગળ છે કે પાછળ? પાછળ હે માઇનસ માં. તો માઇનસ માં આવશે. તો vph ફેસ એંગલ માઇનસ 120 પોલાર ફોર્મમાં મેં રાઇટ અપ કર્યું છે. પોલાર ફોર્મમાં મેગ્નિટ્યુડ આ હોય છે, તો vph એંગલ માઇનસ 120 ડિગ્રી. ખ્યાલ આવ્યો આમાં? હેલો, હા સર. ડાઉટ છે હજુ કોઈને? કોઈને હજુ ડાઉટ છે? Okay, so vph equals to minus 120 degree. So we will have to place in the equation of horizontal and vertical components. So vph cos, અહીંયા 0 ડિગ્રી હતું, અહીંયા કેટલા છે? cos માઇનસ 120 ડિગ્રી. cos minus 120 degree plus j sin minus 120 degree. તો શું વેલ્યુ આવશે? vyn ની vph cos minus 120 degree ની વેલ્યુ શું મળશે? માઇનસ 0.5. તો એને 1/2 લખી શકું છું? લખી શકું છું? યસ સર. ટ્રિગ્નોમેટ્રિકલ ફોર્મમાં minus 1/2. ચાલુ રહે તો સારું છે. minus 1/2 લખી શકું છું? યસ. sin minus 120 ડિગ્રી ની વેલ્યુ શું થશે? માઇનસ 0.866. ઓકે, એને હું j √3/2 લખી શકું છું? √3/2 કરશો તો જે Yes. વેલ્યુ તમે ફાઇન્ડ આઉટ કર્યું છે એ જ આવશે. ઓકે, સો vph ની વેલ્યુ તમને આ મળી vyn ના ફોર્મમાં. સિમિલરલી there is a third vector or third voltage. એ થર્ડ વોલ્ટેજ રેફરન્સ વેક્ટર થી સર VPH નો ન ખબર પડ્યા, બીજું કર્યું ને એમાં તેને ખબર ના પડી છેલ્લા સ્ટેપ આમાં. આ સર આ નિશાનીમાં સર ઓલા પણ પ્લસ આવે ઈ એક નો ખબર. અચ્છા, આ પ્લસ આવે કે માઇનસ આવે એ નહીં હા ખબર સર, પડી? તમે √3/2 સર તો એમાં તો ખાલી પ્લસ 0.866 આવે તો, અને સાઇન હા, ઓલાનું હા. કરું તો સર એમાં હા. માઇનસ 0.866. હા, એકચ્યુઅલી અહીંયા minus 120 ડિગ્રી છે, તો minus 120 ડિગ્રી sin 120 ડિગ્રીની વેલ્યુ શું થાય છે? √3/2. સો √3/2 એ
પ્લસ સાઇન 120 ડિગ્રીની વેલ્યુ છે, બટ અહીંયા શું છે સાઇન માઇનસ 120 ડિગ્રી, તો માઇનસમાં આ સાઇન પ્લસની જગ્યા માઇનસ થઈ જશે, જે પણ વેલ્યુ આવશે 0.866 એ માઇનસમાં આવશે, તો ધેટ માઇનસ હેઝ બીન મલ્ટીપ્લાઈડ વિથ ધ પ્લસ, એ પ્લસની જોડે મલ્ટીપ્લાય કર્યું છે, તો માઇનસ જે ઇમેજનરી કોમ્પોનેન્ટ અને √3 સાઇન 120 ની વેલ્યુ √3/2. ક્લિયર? હવે યસ સર. ઓકે. છે કોઈને ડાઉટ? ઓલા પ્રજ્ઞેશ ને હે સર. હા બોલો. ના પ્રજ્ઞેશ, સર ખબર પડી ગઈ. ખ્યાલ આવી ગયો ને? ઓકે, હા let us move at the third phase voltage. ત્રીજો phase voltage છે VBN. So VBN can be written as a VBN equals to VPH લખી શકીએ આપણે. કેટલું એંગલ છે, ડિસ્પ્લેસમેન્ટ કેટલું છે, રેફરન્સ વેક્ટર થી 240 ડિગ્રી 240 માઇનસ 120 માઇનસ 240. 120 પ્લસ 120 240 અને રેફરન્સ એક્સિસ થી લેગ કરે છે, માઇનસ સાઇન આવશે, સો VPH ઇક્વલ્સ ટુ -240. હવે આને વેક્ટર ફેઝમાં મૂકી દો, વેક્ટર ફોર્મમાં મૂકી દો, સો VPH ઇન્ટુ cos માઇનસ કેટલું આવશે એંગલ, માઇનસ 240 પ્લસ જે સાઇન -240 ડિગ્રી. તો શું આવશે VBN ની વેલ્યુ? VBN ની વેલ્યુ શું આવશે? VPH then cos -240. So my cos -240 ની વેલ્યુ -0.5 થશે, જેને હું 1/2 લખીશ. હા, નહીં ખબર પડી? હેલો હેલો, ના સર ખબર પડી. ખબર પડી? હા સર. હા, સો cos -240 ને હું 0.5 જે વેલ્યુ આવે છે એને 1/2 લખી શકું છું, સો that can be written as a -1/2 પ્લસ અહીંયા ઉપર તમે જે સોલ્વ કર્યું તો sin 120 ની વેલ્યુ સિમ્પલ sin 120 ની વેલ્યુ √3/2 આવે છે, બસ sin 240 ની વેલ્યુ શું આવશે? sin 0.866. 0.86 આ પ્લસમાં વેલ્યુ આવશે, તો that will be √3/2. Okay, J. So VBN equals to VPH means VPH into -1/2 plus J √3/2. So these are the value of VRN, VYN and VBN. So VRN equals to VBN. VRN equals to VBN equals to VYN equals to VPH. So all the voltages in the line in the phase will be equals to VPH. VRN equals to VPH, VBN equals to VPH and VYN equals to VPH. So phase માં બધા વોલ્ટેજ બેલેન્સ્ડ કન્ડિશનમાં સેમ રહેશે, તો VRN ની જગ્યા હું VPH લખી શકું છું, VBN ની જગ્યા હું VPH લખી શકું છું અને VYN ની જગ્યા હું VPH લખી શકું છું. આ થયું તમારા વેક્ટર ડાયાગ્રામના હેલ્પથી VRN, VYN, VBN.
અહીંયા સુધી કોઈને કઈ ડાઉટ છે? અહીંયા સુધી કોઈને ડાઉટ છે? નો સર. કોઈને પણ? હેલો જય, ક્લિયર સર. હડિયાલ છે? યસ મોર્નિંગ. સર, છો સર. ઓકે, કોઈ ડાઉટ છે? સર આમાં મારે શું પૂછવું, કેમ કે સર તમે આ વેક્ટર ડાયાગ્રામ સમજાવ્યો ને ત્યારે હું નહોતો. ઓકે, તો પછી મને પૂછી લેજો તમે. હા સર, આપણે લેબમાં સર હું પૂછી જોઈશ. ઠીક. ઓકે, અહીંયા સુધી ક્લિયર છે? Now let us move at the next point. That is line voltage. So VRY equals to VYB equals to VRB और BR આ લાઇન વોલ્ટેજ છે. સો VRY, VYB and VBR જે આપણે વેક્ટરમાં ડિફાઇન થાય છે, VRY, VYB and VBR, these are the line voltages. આ લાઇન વોલ્ટેજ છે. તો લાઇન વોલ્ટેજ equals to VRY, VYB and VBR is equals to VL, જે મેં કન્ડિશન તમને પ્રીવિયસ ટુ લાસ્ટ લેક્ચરમાં સમજાયું છે કે VRY, VYB and VBR લાઇન વોલ્ટેજના ઇક્વલમાં કેવી રીતે હશે. ખ્યાલ છે? ઇઝ ઇટ ક્લિયર? અહીંયા સુધી ક્લિયર છે? VRY equals to VYB equals to VBR equals to VL. So દરેક લાઇનના વોલ્ટેજને હું લાઇન વોલ્ટેજ VL થી ડિનોટ કરી શકું છું? હા કે ના? હા हाँ સર. सर यस ઓકે, ઇઝ ઇટ ક્લિયર? લાસ્ટ લેક્ચરના વેક્ટર ડાયાગ્રામથી આપણે VRY equals to VYB equals to VBR equals to VL આ કન્ડિશન સેટિસ્ફાઈ કરી હતી? હા કે ના? હા સર. ઓકે, સો લેટ અસ મૂવ ફર્ધર. તો અહીંયા જે તમે વેક્ટર ડાયાગ્રામ ડ્રો કર્યું છે, કોઈ પણ એક વેક્ટર લઈ લઈએ. આપણે VRY સપોઝ લઈ લઈએ VRY. જે વેલ્યુ VRY ની આવશે એ જ વેલ્યુ VYB ની પણ મળશે, એ જ વેલ્યુ VBR ની મળશે. સો વી ટેક ધ વન એક્ઝામ્પલ ઓફ VRY. તો VRY કેવી રીતે મળ્યું છે? So VR is the resultant or resultant summation of VRN and minus VYN. આ બંનેના રિઝલ્ટન્ટ થી જ આપણને VRY મળ્યું છે. તો હું આ ઇક્વેશનને આવી રીતે લખી શકું છું. VRY is equal to VRN પ્લસ આ જે તમારો બીજો વેક્ટર છે માઇનસ VYN છે, એની સાઇન ચેન્જ છે. તો અહીંયા શું આવશે? પ્લસ માઇનસ VYN સો આ જ ઇક્વેશન જે તમારું VRY છે, this is line voltage VRY, VRN minus VYN. So conditions આવી જશે, માઇનસ ઇન્ટુ માઇનસ સાઇન પ્લસ જોડે મલ્ટીપ્લાય થશે તો માઇનસ થઈ જશે. સો VRN minus VYN
ઇક્વલ્સ ટુ VRY. તો આ બંને વેક્ટરનું જે રિઝલ્ટન્ટ તમને મળશે એ તમને શું મળશે? VRY મીન્સ લાઇન વોલ્ટેજ. તો બે ફેઝ વોલ્ટેજનું રિઝલ્ટન્ટ તમને એક લાઇન વોલ્ટેજના ફોર્મમાં મળશે. તો VRY ઇઝ ધ રિઝલ્ટન્ટ ઓફ VRN પ્લસ માઇનસ VYN, જે આપણે વેક્ટર ડાયાગ્રામથી રિપ્રેઝન્ટ કે ઇન્ડિકેટ થાય છે. અહીંયા સુધી ખબર પડી? હેલો, અવાજ આવે છે મારી? યસ સર, આવે છે. અહીંયા સુધી ખબર પડી? યસ સર. અનિકેત, 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 હેલો અનિકેત, અંકિત, ખબર પડી? હા સર, ખબર પડી. પ્રજ્ઞેશ, ખ્યાલ આવ્યું? હા સર. Okay. Now we move at the next point. VRY, VYN and VRN નો resultant છે. So from this આપણે એવું લખી શકીએ કે VYN equals to minus VYN, કારણ કે જે VYN છે તમારો, આ VYN એનો ઓપોઝિટ મેગ્નિટ્યુડ છે. વેલ્યુ એ જ છે, મેગ્નિટ્યુડની વેલ્યુ સપોઝ 5 વોલ્ટ, 10 વોલ્ટ, 20 વોલ્ટ, જે પણ મેગ્નિટ્યુડની વેલ્યુ છે એ કોન્સ્ટન્ટ છે, જસ્ટ ઓપોઝિટ ડાયરેક્શનમાં ડ્રો કર્યું છે એટલા માટે એની સાઇન નેગેટિવ છે. તો આપણે એવું એઝ્યુમ કરીએ કે સપોઝ ધેર ઇઝ સેમ વેક્ટર, તો માઇનસનું સાઇન નેગ્લેક્ટ કરીએ છીએ. તો મેગ્નિટ્યુડ સેમ છે, જસ્ટ સાઇન મીન્સ ડાયરેક્શન ઓપોઝિટ છે. તો અત્યારે વી હેવ ટુ એઝ્યુમ, આપણે એવું એઝ્યુમ કરવાનું છે કે માઇનસ સાઇન ઇઝ નોટ દેર, દેર ઇઝ અ VYN. એ વેલ્યુ કઈ છે? ડાયરેક્ટલી VYN વેલ્યુ છે, કારણ કે બંનેનું મેગ્નિટ્યુડ સેમ હશે, જસ્ટ ડાયરેક્શન ઓપોઝિટ હશે. તો VYN ની જગ્યા ઓનલી પોઝિટિવ VYN લખશો તો આપણું ઇક્વેશન શું રહેશે? VRY equals to VRN plus VYN. Okay, so VRY equals to VRN plus VYN. So this is your equation by neglecting the minus sign, because of magnitude of both the vectors will be same. બંને વેક્ટરના મેગ્નિટ્યુડ સેમ છે. અહીંયા સુધી ખબર પડી તમને? ના સર, એ બે સ્ટેપ નો લાસ્ટ એ સ્ટેપ નો ખબર પડી. માઇનસ સાઇન વાળું? હા સર, આ નીચેનું તમે આ લખ્યું ને, આ ઉપર લખ્યું એ જેવી કહેશો. આ થર્ડ સ્ટેપમાં અહીંયા તમારું માઇનસ VYN છે. માઇનસ કેમ આવ્યું હા છે? સર, કારણ કે VYN હા ઓપોઝિટ ડાયરેક્શનમાં ડ્રો કર્યું છે, તો ડાયરેક્શન ચેન્જ થવાના કારણે સાઇન ચેન્જ થયું છે. તો એટલા માટે આપણે માઇનસ VYN કન્સિડર કર્યું છે. બટ જે વેક્ટર છે એ બંને વેક્ટરનું મેગ્નિટ્યુડ સેમ હોય છે. બંને વેક્ટરનું મેગ્નિટ્યુડ સેમ હશે. સપોઝ માની લો કે VYN ની વેલ્યુ પ્લસ 5 વોલ્ટ છે, તો આની વેલ્યુ માઇનસ 5 વોલ્ટ હશે. બટ વેલ્યુ બંનેની સેમ છે, જસ્ટ ડાયરેક્શન ચેન્જ થયું છે. ઓકે, તો ફોર સિમ્પ્લિસિટી હું આ ડાયરેક્શન જે ચેન્જ થયું છે એ ડાયરેક્શન નેગ્લેક્ટ કરું છું, ઓનલી
મેગ્નિટ્યુડ કન્સિડર કરું છું તો આ માઇનસ સાઇન નેગ્લેક્ટ થાય, માઇનસ સાઇન નીકળી જાય, તો માઇનસ VYN ને હું VYN મીન્સ પોઝિટિવ VYN લખી શકું છું. હેલો, હા સર. આપણે આ એઝ્યુમ માની લીધું છે. હા ઓકે સર ઓકે. ઓકે, તો VYN ઇક્વલ્સ ટુ, તો માઇનસ મેગ્નિટ્યુડ જતો સેમ રહ્યો. હોવાના કારણે હા ધેટ સાઇન હેઝ બીન ચેન્જ, સાઇન ચેન્જ થયું છે. તો હવે VRY શું છે? VRY ઇઝ અ રિઝલ્ટન્ટ ઓફ VRN પ્લસ VYN. તો હવે આને તમે સિમ્પ્લિફાય કરશો વેક્ટર એન્ડ ફેશર મેથડથી તો કેવી રીતે સોલ્વ થશે? VRY equals to whole under root VRN square plus VYN square plus 2 VRN into VYN and આ બંનેની વચ્ચેનો એંગલ મીન્સ VYN and VYN ની વચ્ચેનો એંગલ કેટલું છે? cos 60 ડિગ્રી. સો આપણું VRY કોનું સમેશન છે? એક VRN અને માઇનસ VYN નો. તો આ બંનેનું સમેશન છે, તો આ બંનેની વચ્ચેનો એંગલ કેટલું છે? માઇનસ VYN અને VRN વચ્ચેનું એંગલ કેટલું દેખાય છે આપણને? 120 ડિગ્રી. 120 ક્યાં દેખાય છે? ના ના સર 60 ડિગ્રી. 60 ડિગ્રી છે. ઓકે, તો VRN એન્ડ માઇનસ VYN ની વચ્ચેનો જે એંગલ છે 30 પ્લસ 30 મીન્સ 60 ડિગ્રી. સો નાવ આને અહીંયા જે cos 60 મેં લખ્યું છે અહીંયા, ઓકે, અને VRN સ્ક્વેર પ્લસ VYN સ્ક્વેર પ્લસ 2 VRN ઇન્ટુ VYN ઇન્ટુ cos 60 ડિગ્રી. આ જે ઇક્વેશન છે મેં ક્વેશ્ચન ચેપ્ટર નંબર 1 માં તમને સમજાવ્યું છે. જ્યારે વેક્ટર એન્ડ ફેશર મેથડ સોલ્વ કરતા હોઈએ તો આના માટેનું આ ઇક્વેશન છે. તો આને સિમ્પ્લિફાય કરી દઈએ આપણે. અહીંયા સુધી ક્લિયર છે તમને? હેલો, હેલો, યસ સર. અહીંયા સુધી ડાઉટ નથી ને? ઓકે, ધીસ VR આ જે ઇક્વેશન છે આ ઇક્વેશન વેક્ટર સમેશન એન્ડ વેક્ટર સબટ્રેક્શન માટે યુઝ થાય છે. તો આ મેં તમને ફર્સ્ટ ચેપ્ટરમાં જે સમજાવ્યું તે છે આ એ જ ઇક્વેશન છે. સો VRY ઇક્વલ્સ ટુ VRN હોલ સ્ક્વેર પ્લસ VYN હોલ સ્ક્વેર પ્લસ 2 VRN VYN cos 60 ડિગ્રી. નાઉ અહીંયા જેટલા પણ ફેસ વોલ્ટેજ છે એ બધા ફેસ વોલ્ટેજને હું VPH થી રિપ્લેસ કરી શકું છું કે નહીં? હેલો, જેટલા પણ ફેસ વોલ્ટેજ છે તો જે પણ જ્યાં પણ n આવે છે RN YN BN, તો જેટલા પણ ફેસ વોલ્ટેજ છે એને VPH થી રિપ્લેસ કરી દો. તો અહીંયા શું વેલ્યુ મળશે આપણને? VRY ઇક્વલ્સ ટુ હોલ અંડર રૂટ VRN સ્ક્વેર ની જગ્યા હું શું લખું છું? VPH સ્ક્વેર. ઓકે, પ્લસ VYN ની જગ્યા VYN સ્ક્વેર ની જગ્યા હું શું લખું છું? VPH સ્ક્વેર પ્લસ 2 VRN VYN. So 2
VPH into VPH. cos 60 ની વેલ્યુ શું હશે? cos 60 ની વેલ્યુ બેટા cos 60 ની વેલ્યુ 0.5. તો 0.5 ને હું 1/2 લખી શકું છું. યસ સર. લખી શકું છું. 2 થી 2 કેન્સલ થઈ જશે. હા થશે કે નહીં? હા સર. ઓકે, તો અહીંયા VPH into VPH છે, તો VPH સ્ક્વેર થઈ જશે. હા સર. જે થર્ડ કોમ્પોનેન્ટ છે 2 VPH સ્ક્વેર. હા, 2 VPH સ્ક્વેર કે VPH સ્ક્વેર? ના સર, VPH સ્ક્વેર. તમે 2 તમારા સાઈડ થી તો એડ નથી કર્યું ને? ના સર, મેં કીધું આ રહ્યા ને બીજા 3 VPH સ્ક્વેર હે ને, તો હા 3 VPH સ્ક્વેર. હા, એ જે તમે કહો છો એ નેક્સ્ટ સ્ટેપમાં આવશે. તો હવે આને આપણે કેવી રીતે રિપ્રેઝેન્ટ કરીશું? મારી જેમ મારો કમ્પ્યુટર પણ થોડુંક સ્લો છે તો સમય લાગે છે. VRY ને હું VL લખી શકું છું. લાઈન વોલ્ટેજ છે. VRY શું છે? આપણો લાઈન વોલ્ટેજ છે. તો લાઈન વોલ્ટેજ VRY, લાઈન વોલ્ટેજને હું VL ના ફોર્મમાં રિપ્રેઝેન્ટ કરી શકું છું. સો ધેટ ઇઝ VL હોલ અંડર રૂટ VPH સ્ક્વેર પ્લસ VPH સ્ક્વેર પ્લસ VPH સ્ક્વેર. શું કર્યું છે આપણે અહીંયા? VPH સ્ક્વેર પ્લસ VPH સ્ક્વેર ઇન્ટુ VPH ઇન્ટુ VPH સ્ક્વેર થઈ ગયું. 1/2 cos 60 1/2 થશે, જેને તમે 2 થી કેન્સલ કરી દેશો તો 2 and 2 કેન્સલ થઈ જશે. મીન્સ એ ટર્મમાં કોઈ પણ કોએફિશિયન્ટ નહીં બાકી રહે. તો હવે આ VPH સ્ક્વેર પ્લસ VPH સ્ક્વેર પ્લસ VPH સ્ક્વેર ને હું 3 VPH સ્ક્વેર લખી શકું છું કે નહીં? યસ સર. ઓકે, તો હું આ ટર્મને શું લખી દઉં છું? અંડર રૂટ 3 into VPH square. Is it? Next we will simplify it. આને સિમ્પ્લિફાય કરીએ કેવી રીતે? તો VPH સ્ક્વેર એન્ડ અંડર રૂટ છે, તો VPH સ્ક્વેર માંથી સ્ક્વેર અહીંયાથી રિમૂવ કરું છું તો અહીંયાથી અંડર રૂટ પણ નીકળી જશે. VPH under root 3. Yes. So VL is equals to under root 3 times VPH. Under root 3 times multiply by VPH. Okay. So this is the relation between the line voltage and phase voltage under or in the star connection. Star connection ની અંડરમાં line voltage and phase voltage નું relation છે, which indicates line voltage is under root 3 times VPH. VPH ના under root 3 times તમારો VL હોય છે, જેને તમે VL ફાઇન્ડ આઉટ કરવા માટે યુઝ કરી શકો છો. જ્યારે તમારે VPH ફાઇન્ડ આઉટ કરવું છે, મીન્સ ફેઝ વોલ્ટેજ, તો ફેઝ વોલ્ટેજને સબ્જેક્ટ બનાવી લો અને VL ના ડિનોમિનેટરમાં મૂકી દો. So VL divided by under root 3. VPH equals to VL divided by under root 3. So this is the voltage relationship for the star connection. And in the star connection, current will be same in both line and phase. So
કરંટના રિલેશનશિપમાં IL ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ IPH. સ્ટાર કનેક્શનમાં વોલ્ટેજ રિલેશનશિપ જ્યારે કન્સિડર કરીએ છીએ ત્યારે VPH ઇક્વલ્સ ટુ VL બાય √3 અથવા એને સેકન્ડ ફોર્મમાં VL ઇક્વલ્સ ટુ √3 ઇન્ટુ VPH લખી શકીએ છીએ. અને કરંટ જ્યારે કન્સિડર કરીશું સ્ટાર કનેક્શનમાં, સો જે લાઇન કરંટ છે દરેક લાઇનનું કરંટ સેમ હશે. તમે બે લાઇનની વચ્ચે કન્સિડર કરો અથવા લાઇન એન્ડ ન્યુટ્રલની વચ્ચે કન્સિડર કરો. કન્સિડર તો તમે એક જ લાઇન કરશો, સો જે લાઇનનો કરંટ હશે that is completely dependent upon load, so it will be same. લાઇનનો કરંટ સ્ટાર કનેક્શનમાં ફેઝ કરંટ જેટલું જ હશે, એ બંને એકબીજાના ઇક્વલમાં હશે. સો IL will be equals to the IPH. So this is the relation for current in star connection. બોલો ક્વેરી શું છે આમાં? આખા ઇક્વેશનમાં ક્યાં પ્રોબ્લેમ આવી તમને? Is there any query throughout this equation or derivation? બોલો. હેલો, આવાજ સંભળાય છે બધાને મારી? યસ સર. હા સર. ક્વેરી બોલો તમારી. અહીંયા ક્યાં ખબર ના પડી? ઇક્વેશન સિમ્પલ છે. ઓકે ડન. આમાં કોઈ ડાઉટ છે તમને? ક્લિયર છે. નો કોઈ નો ડાઉટ નથી? ઓકે ડન. ક્લિયર છે. So this is the star connection જે આપણે સ્ટડી કર્યું. નેક્સ્ટમાં આપણે ડેલ્ટા કનેક્શનનો એક્સપ્રેશન જોઈશું કે ડેલ્ટા કનેક્શનમાં વોલ્ટેજનું લાઇન વોલ્ટેજનું ફેઝ વોલ્ટેજ જોડે શું રિલેશન છે અને લાઇન કરંટનું ફેઝ કરંટ જોડે શું રિલેશન છે વિથ ધ હેલ્પ ઓફ વેક્ટર ડાયાગ્રામ. બે મિનિટ અટેન્ડન્સ જોઈ લો. સર હવે લેફ્ટ થઈ જઈએ ને? હા લેફ્ટ થઈ જાય.